کیا یہ اضافہ کہلائے گا؟ اذان میں نہیں کہلائے گا. میں آپ کے سامنے کاش کہ اپنی کتابیں پڑھ کے آتے تو یہ کبھی نہ کہتے کہ ہم نے رسول اللہ پہ الزام لگایا اور ہم نے یہ کہہ دیا کہ حی علی خیر العمل نکال دیا اور جو نا صلاۃ و خیر العمل شامل کر دیا. میں ان کی کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں کہ علم کلام کی ان کی بہترین اور شورۂ آفاق کتابوں میں سے میں ان کتابوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اور تفتازانی سعد الدین تفتازانی نے اور کوشجی نے مبحث الامامہ، امامت کی جو بحث ہے، تجرید کتاب خواجہ نصر الدین طوسی کی، یہ علم کلام کی وہ کتاب ہے جس پر شیعہ سنی سب نے شروحات لکھی ہے. علم کلام کی ایک اہم کتاب، اس میں یہ جملے موجود ہیں سعد الدین تفتازانی کے بھی اور کوشجی کے بھی. ان عمر بن الخطاب قال وهو على المنبر، عمر بن خطاب نے کہا جبکہ وہ منبر پر تھے، ثلاث كن على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وانا انہا عنہن، تین چیزیں تھیں جو رسول کے عہد میں تھی اور میں اس سے منع کرتا ہوں. ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے مطلب یہ کہ رسول کے عہد میں تھی اور حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے نہیں کرتا ہوں. وَأُحَرِّمُهُنَّ، میں ان تین چیزوں کو حرام قرار دیتا ہوں. وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِنَّ، اور میں ان تینوں چیزوں پر سزا دوں گا. اب آپ مجھے بتائیے کہ میں کس کا اعتبار کروں؟ مذہب اہل سنت کا اعتبار کروں جن کے امام یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول کے زمانے میں تین چیزیں تھیں، میں ان تینوں سے روکتا بھی ہوں، میں ان تینوں کو حرام بھی قرار دیتا ہوں، میں ان تینوں پر سزا بھی دوں گا. اور ان تین چیزوں میں سے ایک چیز جو ہے وہ نماز میں اذان میں حی علی خیر العمل ہے. حی علی خیر العمل سے میں منع کرتا ہوں. بھائی کیوں منع کرتے ہیں؟ اس کی وجہ بھی علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے. کاش کہ یہ پڑھ لیتے تو اس میں واضح ہو جاتا ہے ان کے لیے کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا کیونکہ حی علی خیر العمل کو لوگ سنیں گے تو وہ خیر العمل نماز کو سمجھیں گے تو وہ جہاد میں کوتاہی کریں گے، سستی کریں گے، لہٰذا اس جو ہے جملے کو اذان سے انہوں نے نکلوا دیا. پھر اسی طریقے سے اور دنیا کی کتابیں میرے پاس دنیا کے حوالے موجود ہیں، اہل سنت کتابیں جس میں یہ واضح موجود ہے. حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی حی علی خیر العمل تھا، ٹھیک ہے، اس کو بھی جو ہے انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو حضرت ابو بکر کے زمانے بھی موجود ہے، حضرت عمر نے آ کے نکالا ہے. دوسری دو چیزیں متعۃ الحج ہے، وہ یہاں ذکر نہیں تھا جو میں نے ابھی کھولا ہوا تھا کتاب کا حوالہ، اور تیسری چیز متعۃ النساء ہے. متعہ نساء جو ہے وہ بھی رسول کے زمانے میں تھا، متعۃ الحج حج تمتع وہ بھی رسول کے زمانے میں تھا. ان تینوں چیزوں کو حضرت عمر نے دین سے نکال دیا اور اس سے منع فرمایا. اہل سنت دین رسول پہ عمل نہیں کرتے، دین حضرت عمر پہ عمل کرتے. آپ بتائیے ہم کس کا اعتبار کریں؟ دین حضرت عمر کا اعتبار کریں یا دین رسول خدا کا اعتبار؟ مفتی صاحب نے ایک اور بات جو ارشاد فرمائی کہ شیعہ حضرات جو ہے نا اپنی اذان میں اہل سنت کو گالیاں دیتے ہیں. اولاً تو ہے کہ گالی دینا اس طریقے سے اہل سنت کو گلی کوچے کے اندر آ کے، میں ایسے طالب علم ہوں، میں حرام سمجھتا ہوں. میں مسجد اور منارہ اذان میں جا کے دینا تو بہت دور کی بات. بہت اچھی بات کی آپ، دل خوش ہوا. میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کسی اہل سنت بھائی کو ملائے عام گلی کوچے بازار میں آ کے گالی دوں. ماشاءاللہ. تو وہ گھر جو خدا سے منسوب ہے، خانہ خدا ہم کہتے ہیں مسجد کو، جو مسجد ہے جو خدا کا گھر ہے جہاں پہ ہم لوگ بہت ساری وہ رعایتیں کرتے ہیں جو شاید گلی کوچے میں نہیں کرتے. تو میں پاگل ہوں کہ جا کے منارہ اذان پہ اہل سنت بھائیوں کو اور پوری قوم کو گالیاں دوں. ہمارا دماغ خراب نہیں ہے کہ ہم جو اہل سنت بھائیوں کو اس طریقے سے گالیاں دیں. جہاں تک بات ہے اس جملے کی، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المسلمین علی ابن ابی طالب حجۃ اللہ و خلیفۃ رسول اللہ بلا فصل، تو یہ ہمارے عقیدے کا اعلان ہے. یعنی ہم اپنی اذان میں بتاتے ہیں کہ بھائی ہم امیر المؤمنین کو خلیفہ مانتے ہیں، حضرت ابو بکر کو نہیں مانتے. اس میں گالی کدھر ہے؟ یہ میں کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں اور میں پہلے بھی اپنے آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ میں اس مملکت خدا پاکستان میں رہتا ہوں. تو میں تشیع کا جو ہے نا کوئی مثال کے طور پہ مجھے چھپانے کی ضرورت نہیں کہ میں شیعہ ہوں. میں علی اعلان شیعہ ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ شیعہ ہوں. یہ سنی ہے، علی اعلان سنی ہے، الحمدللہ. یہ حسن ہے اس پاکستان کا. ہم لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے، میں ہوں سنی قادری ٹن ٹنا ٹن، ایک نعت بھی ہم نے سنی تھی، بڑی مزے کی نعت تھی، مولا ان کو بھی سلامت رکھے. تو یہ سنی ہے، بہترین ہے، سبحان اللہ. میں شیعہ ہوں، میں اپنی جگہ ہوں. میں اگر یہ کل کو آگے کہیں اذان میں، ٹھیک ہے، یا ویسے ہی کہ اپنے مجلس میں گئے، لیکن کہ عالم دین کا خطبہ بھی ہم نے سنا تھا، اشہد ان ابا بکر خلیفۃ رسول اللہ بلا فصل، تو ہمیں تو کبھی بھی نہیں لگا کہ ہمیں گالی دے رہے ہیں. آپ کا عقیدہ ہی ہے بھائی، آپ حضرت ابو بکر کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، آپ کو مبارک ہو. ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ ہمیں گالی دے رہے ہیں. ہم جب یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ ہم گالی دے رہے ہیں؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ کہیں گے کہ حضرت ابو بکر خلیفہ بلا فصل ہے، اس میں ہمارے عقیدے کی نفی ہوتی ہے. اور جب میں کہتا ہوں کہ امیر المومنین علی خلیفہ بلا فصل ہے، اس میں آپ کے عقیدے کی نفی ہوتی ہے. لیکن اس میں گالم گلوچ کا کوئی تصور نہیں ہے اور یہ اس کا لازمہ ہے، تشریح نہیں ہے. ہم کہتے ہیں امیر المومنین خلیفہ بلا فصل ہے. اہل سنت برادران ہمارے بھائی وہ چوتھا خلیفہ مانتے، ہم لوگ پہلا خلیفہ مانتے، اور یہی تشیع اور تسنن کی شناخت ہے. اگر اس کو نکال دیا تو ہم سب ایک ہو جائیں گے، پھر شیعہ سنی رہے گا ہی نہیں کوئی. آپ نہیں چاہتے ہم ایک ہو جائیں؟ ایک ہو جاتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں اضافی جملہ. کاش کہ جو ہے نا ہم سب ایک ہوتے حقائق کی بنیاد پر، لیکن جہاں حقائق کو جو ہے نا مسخ کر دیا جائے، تاریخ کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے اور تاریخ کے جو ہے اوراق کو مزید سیاہ کر دیا جائے، اس میں منگڑت چیزیں ڈال کے جو
बनु उमैया के अदवार में हुआ, जो बनु अब्बास के अदवार में हुआ, अगर वो तारीख खोल के रखी जाए और डॉक्यूमेंट जो है उसको सामने रख के अक्ल से भी इंसान फैसला करे तो हकीकत तक पहुंच सकता है। कि ये अकायद की किताबें उठा के हमें हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हजरत उमर ने ये किया। हमारी किसी भी ऐसी किताब के अंदर, जैसे फतावा शामी में दिखा दें, बुखारी में दिखा दें, मुस्लिम शरीफ में दिखा दें, ये नसाई में दिखा दें, कुरान में कहीं दिखा दें, कहीं पे भी नहीं, तफसीर के अंदर दिखा दें। ये एक जनाब सैयद मीर शरीफ को लेके आगे और अल्लामा तफ्तानी को लेके आगे। मैंने ये कहा हजरत उमर पे, नौजुबिल्लाह, मैंने इल्जाम लगाया, मेरी क्या मजाल के मैं हजरत उमर पे इल्जाम लगाऊं। मैंने ये कहा कि जी वो मुतअ हज और मुतअतुन निसा हजरत उमर ने निकाला और उस पर सजा मुअय्यन की और कहा कि मैं मना करता हूँ, मैं हराम करता हूँ। ये मैंने उन पर इल्जाम लगाया। मैंने इल्जाम लगाया, अच्छा ये तफसीर मफातिहुल गैब, तफसीर मफातिहुल गैब, फखरुद्दीन राजी की किताब है, अब कैमरे पे रिकॉर्ड है मैं सबके सामने। शेख फखरुद्दीन राजी ये फरमाते हैं, वहा हुना नौउन आखर मिन अत-तमत्तु मकरूहन वहुवा अल्लज़ी हज़र अन्हु उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वक़ाल मुतअतान कानता अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अना अनहा अन्हुमा व उआक़िबु अलैहिमा मुतअतुन निसा व मुतअतुल हज। ये फखरुद्दीन राजी की ताबीर है। ये कैसे इनकार कर सकते हैं बरमला बैठ के जो है इनकी किताब में है ही नहीं और मैं इल्जाम लगा रहा हूं। आप फखरुद्दीन राजी के बारे में कहिए, इनके बारे में इमाम अहले सुन्नत है, इन्होंने इल्जाम लगाया। क़ाल अल-क़ुरतुबी, ये बदर टाउन में चले चाहे गुरु मंदिर पे, आज ही मैं किताबें ले गया था, वहाँ तफसीर क़ुरतुबी सामने लगी हुई है, ठीक है, जामिउल अहकाम की तफसीर का नाम है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 392। वल वजहु सालिसु मिन अत-तमत्तु हुवा अल्लज़ी तवअद, तवअद कहते हैं तवअद, डराने धमकाने को, जिस पर डराया धमकाया उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वक़ाल मुतअतान कानता अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ देखें वालिही नहीं है, अना अनहा अन्हुमा व उआक़िबु अलैहिमा। ये कौन कह रहा है जी? इमाम क़ुरतुबी। मैंने इल्जाम लगाया। वक़ाल इब्न आदिल अल-हंबली फ़ी अल-लबाब फ़ी उलूम अल-किताब, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 370, व इत्माम अत-तमत्तु मकरूह व हुवा अल्लज़ी ख़तब बिही उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वक़ाल मुतअतान कानता अला अहद रसूलिल्लाह। तमत्तु मकरूह, जिसका इत्माम जो है मकरूह है, ये वो है जिसके बारे में हज़रत उमर ने फरमाया था कि मुतअतान कानता अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ भी वालिही नहीं लगा हुआ, अहले सुन्नत आल को काट देते। व अना अनहा अन्हुमा व उआक़िबु अलैहिमा मुतअतुन निसा व मुतअतुल हज, ये मैंने इल्जाम लगाया। वक़ाल अल-क़म्माश फ़ी तफ़सीरिही जामिउ लताइफ़ अत-तफ़सीर, क़िबला फरमा रहे थे कि किसी तफ़सीर की किताब में नहीं, ये सारी तफ़सीर की किताब है। ये आप शेयर कर सकते हैं मुफ्ती साहब के साथ ताकि वो मैं उसमें राय दे दें। मा रुवी अन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु क़ाल फ़ी ख़ुतबतिही मुतअतान कानता अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना अनहा अन्हुमा व उआक़िबु अलैहिमा। ज़करा हाज़ल कलाम फ़ी मजमअ अस-सहाबा, सारे सहाबा के सामने था उमर ने कहा, तो सारे सहाबा भी सुन रहे थे। वमा अनकर अलैहि अहदुन फ़लहाल हुना ला यख़लु, इम्मा, अब ये अहले सुन्नत का कलाम पढ़ो, मेरा कलाम तो है नहीं, इम्मा युक़ाल इन्नहुम कानू आलिमीन बिहुर्मतिल मुतअ फसकतू और कानू आलिमीन बिअन्नहा मुबाहतुन वलाकिन्नहुम सकतू अला सबीलिल मुदाहना। जानते थे मुतअ हराम है फिर भी साकिन हो गए, ये जानते थे मुतअ मुबाह है लेकिन ये कि वो जंग व जिदाल नहीं चाह रहे थे, मुजादला नहीं चाह रहे थे कि मामलात बेहतर रहे, या ये कि वो इबाह को जानते नहीं थे और हुर्मत को भी नहीं जानते थे, तो वो इसमें मुतवक्किफ थे। तो ये सारी की सारी जो बहस है, ये मैंने तो नहीं लिखी इस किताब के अंदर, तहरीफ तो नहीं की, किताब बाजार में मौजूद है, जाके खरीदे। मैं पागल तो नहीं हूँ कि हजरत उमर जैसे आलम इस्लाम की क़दा शख्सियत पे इल्जाम लगाता है, वो भी कैमरे के सामने, लिहाजा मैंने जो बात की है उसकी ये सारी दलाइल जो है मौजूद है। पाकिस्तान, ठीक है, इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान, इनसे गुजारिश है पाकिस्तान का आइन पढ़े जाके, ठीक है, इस आइन के अंदर सबको हुकूक दिए गए और कुरान और सुन्नत के मुताबिक ये आइन बना है। अगर ये इद्दिया कर सकते तो करें कि कुरान खाली हनफी हो गए, पाकिस्तान का आइन कुरान के मुताबिक। लिहाजा ये कहना कि इस्लाम जो है ना फकत अहले सुन्नत है, मैं भी सीना ठोक के कहता हूँ कि इस्लाम फकत शियों का है। उनको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि इमाम राजी के हवाले दे रहे हैं और ये इमाम कुर्तुबी के, इमाम कुर्तुबी मालिकी है और इमाम राजी जो है वो शाफी हैं। ये बात ज़हन में रखे, बोलेंगे नहीं बीच में। मैं कह रहा हूँ अहले सुन्नत में तो आते हैं, जो ये हवाले दे रहे हैं ना, इसमें हज तमत्तु के दलाइल फिकी तौर पे दिए जा रहे हैं, यानी कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मना करते थे, वो कोशिश की जा रही है कि ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया, ये शाफियों का और हनफियों का एक दलाइल है। जितनी हदीसें इन्होंने पढ़ी हैं उसके आखिर में मैं देख रहा था अभी किताब में, ना तो बुखारी का नाम आया ना मुस्लिम का नाम। की बात से वाज़ेह हो गया कि अहले सुन्नत का जो दीन है ना वो बुखारी और मुस्लिम पर है। मेरी बात के बीच में ना बोले, मेरी बात के बीच में ना बोले, मुझे बात करने दें, गलत बात नहीं कर रहा। आपने कहा कि जो ना सही बुखारी सही मुस्लिम में कहीं नहीं है, मैंने आपको दुनिया के हवाले दिए, आपने कहा सही बुखारी से मुस्लिम में नहीं है। अब मैं आपको अगर सही मुस्लिम दिखा दूं उसके बाद ये क्या कहेंगे वो भी समाप्त फरमाइएगा। शाफी है, मैं यही कहूंगा, बुखारी से देंगे वो भी शाफी है। अभी ये तो बड़ा मसला